नमस्कार दर्शकबिन अहिले तपाईँ कार्यक्रम एफएनएफ टाइम यानी कि फ्यामिलीज एन्ड फ्रेन्ड्स टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ समय समयमा म हाम्रै समाजभित्रका विभिन्न विषयवस्तुलाई लिएर कार्यक्रम बनाउने गर्छु यही क्रममा आज म यो सुनकोश टेलिभिजनको फेसबुक पेजबाट लाइभ आएको छु र मलाई टेक्निकल रूपमा सपोर्ट गर्दै गर्नुभएको छ नारायण मिश्रज्यूले क्विन्सल्यान्डबाट आजको यो दिन आजको यो प्रोग्राममा म विशेष गरी आर यू ओके डे यानी कि सेप्टेम्बर 10 मा अस्ट्रेलियामा मनाउँदै गरेको जुन एउटा दिन जसलाई चाहिँ आर यू ओके डे भनिन्छ त्यो डेलाई मनाउनका लागि चाहिँ अथवा त्यो डेको बारेमा अलिक बोल्नका लागि चाहिँ म तपाईहरु समक्ष आएको छु विशेष गरी म यस्तो डेहरुमा विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई बोलाउने गर्छु अनि उहाँहरूको प्रोफेसनल एडभाइस प्रोफेसनल सजेसन्स अनि उहाँहरूको एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ तपाईहरु समक्ष ल्याएर आउने गर्छु आज यो अब आर यू ओके डेको बारेमा मैले अगाडि पनि कार्यक्रम बनाएको थिएँ यो चाहिँ विशेष गरी हाम्रो समाजभित्र हामीले जाने बुझेका आफन्त साथीभाइहरूसँग चाहिँ खुलेर बोल्न उहाँहरूको समस्याहरू के कस्तो छ भनेर खुलेर बोल्नलाई उहाँहरूलाई मेन्टल्ली साइकोलोजिकली सपोर्ट दिनका लागि चाहिँ यो डे मनाइन्छ म यसै विषयमा कुरा गर्नलाई आज मसँग एकजना गेस्ट हुनुहुन्छ उहाँ मेरो लामो समयदेखि साथी पनि हुनुहुन्छ अनि उहाँलाई मैले निम्ताएको छु उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर हरकिरण उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु उहाँसँग म इङ्ग्लिसमा कुरा गर्नेछु उहाँ इन्डियाबाट हुनुहुन्छ र अहिले अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्दै गर्नुभएको छ हामी उहाँबाटै धेरै कुरा जान्नेछौँ म डाक्टर हरकिरणलाई स्वागत गर्न चाहन्छु नारायणजी उहाँ अनलाइन हुनुहुन्छ डाक्टर हरकिरण वेलकम टु दिस प्रोग्राम Thank you, Dinesh, and thank you, Mr. Narayan Mishra, for having me on this beautiful platform to discuss on this great topic. Thank you so much. Dr. Harkinan, as I introduced you, like you are someone who always advocate for mental well-being, not only mental well-being, like fitness, physical fitness, mental fitness. That's why it's my and SUNKOSH Television's great honor to have you today. Thank you. Thank you so much. Okay, so to start with, can you share about what are the activities that you do? What are the activities that you are currently engaged with so that our audience will know you better? And then I can talk to you about the rest of the topic today. So currently it's Awesome Path. As you know, I make inspirational and motivational and educational videos for the wider audience in India and Australia as well. But if you look at my journey, I've been in Australia for more than 12 years now. And I have a background in healthcare. So I have trained and worked as a doctor in India. I finished my MD microbiology in 2006, and we moved to Australia in 2008. Australia is a beautiful multicultural country. And I noticed that every suburb has these community centers and people, newly arrived migrants like us who are struggling in the beginning. I remember my time when I was a new mom with a small child and working towards my interviews as a doctor, to work as a doctor here. And I had interviews with the Royal College and all. So you have a bit of isolation, and these community centers support you. So I got involved with community centers. As you know, I have done community leadership program in 2017. And it gives you a platform to understand the wider cultures in Australia. So I've been involved with Melton City Council as a volunteer. So I've facilitated workshops on health benefits of medicinal plants, indoor plants. Yeah. So definitely we'll talk about, No, we'll talk about that one as well. But as I said in the beginning, today we are talking specifically about Are You Okay Day and how we can take care of our mental health. And to start with, look, thanks for sharing that part of your community engagement as well. And we'll talk about that one too. But to begin with, let's talk about mental health.
So, like this is very tough time, and Yeah. we always have to take care of mental health no matter what. But the situation now is very tough because of the pandemic that we are going through. So, how we can, let's talk about how we can take care of our mental health in this kind of scenario, particularly when we can't go out, when we can't go out and meet our relatives and neighbors. So, let's begin that way. So, how we can take care of mental health? Yeah, so I think it's important here to remember that physical health and mental health are intertwined. So our physical health affects our mental health, and our mental health affects our physical health. So if we remember that, we'll try to make our body healthy. So the basic pillars here would be maintain a daily routine as we had before the lockdown. Balanced diet, Yeah. exercise. So these are the main pillars. We all know about it. I won't be talking of anything new, I think. So everybody knows. So the pillars for mental health would be balanced diet, daily exercise. And when you're home, you can't go out for walks. We have 1 hour walks at the moment, as you know, Yep. Yep. Melbourne. So other than that, I think we should do yoga, mindfulness, meditation. Gardening is my Yeah. mantra. Exactly. Yeah, exactly. Like I'm gonna talk about that one as well. But now let's talk about Are You Okay Day. That's how I introduced this topic as a mental health topic. So as you and I and most of us may know that in Australia, this time September 10, we celebrated Are You Okay Day. So from your professional side, what's the significance of asking someone as Are you okay? So what's the significance there? Right, that's a great question. So, Are You Okay Day, as you know, every year, 10th of September. So, the motto this year is there is more to ask after saying, Are you okay? And this is like a national call for all Australians that every day is the day to ask your family members or someone you know who's going through tough times, asking, Are you okay? But it doesn't end there. So it's about starting conversations, because conversations can change lives, conversations can save lives, and they build connections Right. in society. Yeah. So that's the main significance of Are You Okay Day. So, Dr. Harikiran, I mean, it is easier to say that we can ask, "Are you okay?" whenever we want. Basically, it's just a sentence to ask. But is there a specific way to go about asking, or is there a signs and symptoms that we can look into our people or like friends before we ask? Like, do we actually need to see those symptoms before we ask, or we can just randomly ask? So, can you give that perspective? So, So that's a great question. Because sometimes we would think this person seems okay, there are no symptoms. And by symptoms, I mean sometimes a person is visibly distressed or depressed or socially withdrawn and not his normal self, his or her normal self. And then we think, okay, I should ask. But I think we shouldn't wait for the signs and symptoms. We should try to make it a regular habit in workplace, at home, communities, uh, as part of friendships, that we ask people regularly, Are you okay? And the way to ask is, that's a very good question you asked, how to ask that. yeah, exactly. That's my question. Like we can say it is easy to ask, but Yeah, sometimes we need that kind of mental preparedness to go yeah. about and asking, "Are you okay?" So what kind of mental preparedness should we have before we say, "Okay, I'm ready to ask this question"? So what kind of preparedness should we have before we ask, "Are you okay?" So first thing is to be aware. So first thing is to know that yes, it's important to ask question. And the second thing is how you ask that question. That's Yep. very important. Like you can't just throw that question at someone in a rushed conversation. So the way is important. There has to be a certain warmth to it, a sincerity, an honesty to it when you say, Are you okay? So that the person can trust you. When you're saying, Are you okay? The person should be able to trust you to open up. Yeah. So when we talk about trust, can you also talk about openness? So,
when we are trying to ask, so we are not just asking, I'm just trying to phrase this question, okay? So we are not just asking, are you okay? We're trying to understand their situation, isn't it? We're not just trying to be a formal person who goes out and asks, are you okay? So it's kind of like not the formality, it's kind of, as you rightly said, it's kind of honesty, it's kind of trustworthiness, and also I think openness to listen, isn't it? Body language matters as well. So it's not just your words, but your body language, how you say it, your tone, your sincerity. And of course, it's not just you go and say, are you okay? You will just maybe build it up in a part of a conversation. So you could say something like, I've noticed that lately you are not yourself. Would you like to talk about it? Are you okay? Is there something you want to talk about? So To make sure that the person that we're asking is being really feel like being cared and loved. So what kind of follow-up questions we can ask? So here, there is like a strategy or a plan you can use, and the website of Are You Okay? Yeah, areyouokay.org mentions that plan. Okay, so there is ask. First, you ask the person. After asking, next step is listen. So not in my personal opinion, the second step is the most important, because when you listen, so how do you listen? You're providing a space for that person to open up, to unfurl on their own. You provide that pause, and you don't rush the conversation. You wait for that person to open up for as long as they need. You can just say, I'm here to listen. You take your time. So don't rush it. And then, uh, depending on what they answer, they could just say, I'm okay, I'm great. But your gut feeling may be saying that they are actually not okay. Or they may actually say, okay, I'm not okay, things are not well. So sometimes we are not used to listening to this in conversations, that I'm not okay. So usually people would hide and not say it. But if someone says, no, I'm not okay, I think the next question is very important. What we say will either close them up or open them up. So the follow-up questions could be something like, okay, so tell me what's happening, what's going on. You would just like to facilitate the conversation instead of forcing your advices on them. Because we usually fall into the trap of trying to fix their problem. But the experts usually recommend that don't try to be an expert. So the expert recommendation is try to be an expert, but just be present as a friend. Just be there for them and ask them. Instead of telling them, ask them, okay, how can I help you? Is there any way I can support you? So Dr. Harkina, this conversation is going so interesting. Before that, can I pause you for like 30 seconds? I'll go back to our audience and I'll talk in Nepali, and I'll a little bit say what's going on if they are joining us just now, okay? yeah, Just for sure. 30 seconds maybe. So दर्शकबिन अहिले तपाईँ सुनकोश टेलिभिजनको यो फेसबुक पेजबाट लाइभ हेरिनु भएको छ। अनि आज यो लाइभमा म कार्यक्रम आर यु ओके टपिकमा चाहिँ FNF टाइम यानि कि फ्यामिलीज एन्ड फ्रेन्ड्स टाइम लिएर आएको छु। विशेष गरी अहिले तपाईँ हामीलाई भर्खरै जोइन गर्नुभएको हो भने र तपाईँलाई लाग्ला किन हामी इङ्ग्लिसमा कन्भर्सेसन गरिरहेको छौँ भनेर, आज मसँग गेस्ट हुनुहुन्छ डाक्टर हरकिरण हुनुहुन्छ। उहाँ ओरिजिनली इन्डियाबाट हुनुहुन्छ अनि उहाँ डक्टर हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ एकदम एक्टिभली मेन्टल हेल्थसँग रिलेटेड अनि डोमेस्टिक भाइलेन्ससँग रिलेटेड कुराहरूमा अनि कसरी चाहिँ इन्डोर ह्याप्पी हुने, कसरी इन्डोर एक्टिभिटिजहरूमा इन्भल्भ हुने भन्ने कुरामा चाहिँ एकदमै एक्टिभली कम्युनिटीमा लाग्नु भएको छ। त्यसैले मैले उहाँलाई निम्त्याएको छु र उहाँले धेरै राम्रा कुराहरू गरिनु भएको छ। त्यही भएर पनि आजको यो कार्यक्रममा म उहाँसँग इङ्ग्लिसमा कुरा गरिरहेको छु, किनभने उहाँ इङ्ग्लिस या हिन्दीमा बोल्नुपर्ने हुन्छ। उहाँले नेपाली नबुझ्नु भएको कारणले गर्दा मैले मेसेज एउटा पाएको थिएँ किन इङ्ग्लिसमा भनेर, त्यही भएर मैले यो कुरा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहेँ। यसै गरी
यस पश्चात मसँग अर्को पनि एकजना गेस्ट हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि एकछिनबाट निम्त्याउँछु। म यो यही कन्भर्सेसनलाई अगाडि बढाउँछु। अहिले मलाई नारायण मिश्रज्यूले सपोर्ट गर्नुभएको छ टेक्निकल रूपमा, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईँले अहिले हामीलाई हेर्नुभएको छ भने कृपया प्लिज सेयर गरिदिनुहोस्, धेरैसम्म पुगोस् यो भिडियो, ताकि हामीले पनि यो मेन्टल हेल्थसँग रिलेटेड कुराहरूलाई चाहिँ ओपनली टक गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा सन्देश जाओ भन्न चाहन्छु। अगेन आइम ब्याक टु Dr. Harkiran. So I was talking about, like what we are discussing, because I got a message saying like, why can't we talk in Nepali? And I just said that, like, unfortunately, I can't talk in Nepali with you because we can't have a conversation in that language. Okay, so now as we're talking about the next step, like what's next after we ask, are you okay? And I really appreciate that you said, we really need to be prepared before we go and ask that. We don't want to go there as a professional who is trying to give some advice there. So it's not like that, yeah? So that's, and I'm really appreciate that you started that one. So my next question would be, okay, so as you are also actively engaged in a community, what you have observed, what kind of role as a community member, like me, like you, not as a professional, as a community member, how we can actively participate in encouraging people to come out and talk about mental health? What kind of things that we can do as an individual? In my opinion, every individual in the society can contribute. We can all do a bit. We can all help each other. So everybody has some talent. So it's all about sharing and making human connection. So mental health is about human connection, to feel connected. So most mental health issues, as in this COVID situation, we know these cases are rising because of isolation. And it proves how important human connection is for us. So you can connect through social media, calls, because we are not allowed to meet each other. So this, like, you have invited me on this platform. So there are so many other ways. You can do online workshops. You can Can you hear me? Yes, I can. Yeah. So I have a question here. So this is a question. So like they are trying to, our viewers are trying to get your professional side from this one. So Hari Sharma was initially saying, can we talk in Nepali? But as I said, like, we can't talk in Nepali because our guest is can't talk in that language. And his question is, can you please ask her how psychological recovery coach can be the best support team for mental health care? Pardon, can you repeat that? How psychological? So can you please ask her how psychosocial, I think that was psychosocial recovery coach can be the best support team Coach can be, for okay. mental health care? If it is not clear, I can ask Hari Sharma to, can you please elaborate what you are trying to ask if that's not clear to you? So based on what you have said, I can try to answer that. So if they mean a psychosocial coach or a life coach, what is their role? So yeah, so I think every healthcare professional or allied health, even doctors, nurses, allied health, life coaches, personal trainers, like everybody has a role. So they have their own role, but of course they can't take the role that psychologists, nurse practitioners, doctors, psychiatrists, counselors. Sometimes you need that level of expertise. So it depends what kind of problem you have. I mean, if it is something special, you might need. I have another question from Kasi Adhikari. So Kasi is generally asking, in general, women share their mental problem or stress with doctor or friends, but men does not come more like women. How can we encourage men to come with their problems? So basically, it's trying to ask how we can encourage men to say it's simple, it's usually it's okay to come out and ask about mental health. So how we can do that? I loved that question actually.
So it's a beautiful question and a very important one. It's not just in India. In all communities, men are told to, just bear it with strength, not cry. But nowadays, we are seeing so many initiatives for men. So, but it starts with the base level, at family level, society, workplace level. We have to start that movement. We have to start this awareness. And it takes time for everything, but we have to begin somewhere. So we can just start by telling our children, when boys and girls get hurt, it is something like that. We start that cycle from childhood. When girls get hurt, they cry, we let them cry. If boys get hurt and they cry, they say, don't behave like a girl. So we have to change that mindset, that Oh attitude. wow, yeah. I mean, Yeah. thank you so much. You really, I mean, that really touched me. Like that's, I mean, we try to change the society, but it's kind of trying to the society means we need to go back and see how we have not done things correctly, and trying to correct it from now. And I really liked you said, like when girl cries, we just say, but if boys cries, don't be like a girl. I think we need to change that kind of perspective and give that kind of educations to our children as well. So, Dr. Kiran, I will pause you again for 30 seconds just to go to my viewers and talk about little bit about this, because like they might be feeling why we're just talking in Nepali, Yeah. in English, if they just join us. Okay. दर्शकबिन अहिले तपाईँ हामीलाई यो सुनकोश टेलिभिजनबाट कार्यक्रम एफएनएफ टाइम लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ र अहिले मसँग डाक्टर हरकिरण हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ लामो समय डक्टर पेसामा काम गर्नुभएको, अनि वुमेन हेल्थ, मेन्टल हेल्थसँग रिलेटेड कुराहरूमा पनि धेरै बहस गर्नुभएको भएर उहाँको एक्सपिरियन्सलाई मैले आज सुनकोश टेलिभिजनमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको छु। र आज आर यु ओके डेसँग सम्बन्धित रहेर म उहाँसँग मेन्टल हेल्थसँग रिलेटेड कुराहरू गर्दैछु। मसँग धेरै लामो समय छैन, किनभने नेक्स्टमा हामी फेरि एकजना हाम्रो नेपाली नर्स, रेजिस्टर्ड नर्ससँग कुरा गर्नेछु। उहाँसँग पनि म जोइन हुन केही समय पछाडि आउनेछु। र मलाई यदि तपाईँ अहिले मलाई लागिरहेको छ कि किन हामी इङ्ग्लिसमा गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि फेरि पनि भन्न चाहन्छु, बिकज अफ ल्याङ्ग्वेज डिफरेन्स हामी इङ्ग्लिसमा कुरा गरिरहेका छौँ। मसँग फेरि म उहाँसँग 10 मिनट जान्छु, त्यस पश्चात हाम्रो रेजिस्टर्ड नर्सलाई पनि वेलकम गर्छु। यदि तपाईँसँग कुनै पनि क्वेसन छ भने कृपया तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ, र प्लिज यो भिडियो सेयर गरिदिनु भयो भने हामी खुल्ला रूपमा मेन्टल हेल्थको बारेमा विषयमा कुरा गर्छौँ भन्ने हाम्रो समाजमा त्यो मेसेज दिन चाहन्छौँ। I'm back to Harkiran again. Dr. Harkiran, so Hari Sharma, who was asking that question, again asked me one question here. Can I read that out for you? Sure. Okay, and he's asking, can you please focus on more on community setting rather than institutional setting in terms of mental health support due to the present pandemic? So yeah, I mean, like, look, I would love to talk about this is for hours, but we don't have that time. This one, we may talk about it more in coming days. But can you, Dr. Harkiran, can you talk a little bit about how we can focus more on mental health awareness in a community setting, and what kind of activities that we can do, what kind of activities that we can encourage our people to do in order to take care of their mental health? That's a great question as well, actually, because with mental health, because of our past, we just think that if somebody has mental health issues, they go to mental hospital, institutionalization. You go to a hospital and doctors give you electric shock. I mean, we saw that in movies, right? But that's not true. Mental health actually has already come out in community settings. It has started coming in community settings. So community centers now, the neighborhood houses in Australia especially, we have so many mental health initiatives. There are so many, there are mental health walks, fundraisers, marathons. There are so many things going on at the moment. But if you want me to tell you at personal level how to do it, so I have a few tips. Yeah. You're Yeah, just like before, because we don't have that much time to talk about individualistic. We can talk in later upcoming episodes as well. I would love to have you more, but because of the time, can you talk specifically about the because I know there are a lot of activities that you do in the community and you encourage through your Facebook and also YouTube channel, Awesome Path. So can you talk a little bit about the activities that you are engaged with that will help our people to follow that, to keep their mental health, healthy and safe? Yes. So first thing is maintaining a connection with nature. I'm a great advocate for nature, and I would say we should maintain that
through gardening. But if you have you live in an apartment or a small unit, you can still do indoor gardening. So I am an advocate of indoor plants, and you don't even need soil. So you can just use containers with water in it and grow medicinal plants, herbs, a small kitchen garden. So all these things help us. And I can't stress enough how much gardening can help us. Other than that, try mindfulness, meditation, yoga, prayer. Our culture, Indian culture, is so rich in its spirituality that once you are, now Western culture is actually following our, Yeah, that's right. Like yoga, like yoga, because yoga. like yoga, people are doing yoga. And also, can you little bit talk about Reiki? I know, like you also do Reiki self healing techniques. Can you also talk a little bit about that and how it connects to the mental health and well being? So I've been a Reiki practitioner for last 5 years now. So with my healthcare background, I can connect the body, mind, and spiritual connection that is so important for well-being. So health is not just about physical and mental and well-being; it's also spiritual well-being. That's what I feel. And Reiki is just using the universal energy and focusing it and channeling it to heal yourself. So a lot of doctors practice it as well nowadays. So I try to integrate holistic practices into my knowledge of human body. So I can't, as you know, it's a huge topic, and we don't have Yeah, much time. But yeah, I on my channel, Awesome Path, I have done a video how you can do self healing through Reiki. yep. You can do daily self healing every day for 20 to 30 minutes. That just connects your, inner self to your source of healing inside you. So you can try that. So that means, Dr. Harkiran. So that means, can we later? Can I share that link, your link, on our Yes, page, on these yes, comments? yes, please. Okay. I would love Uh, that. Thank okay. Look, we have a couple of minutes, so like before we close this. I mean, look, this topic is huge. Okay, and I'll be talking to our community registered nurse as well, just for our people. But before you go, can you talk straight and us talk about something that I missed to ask you, which is very important to ask in regarding this mental health? And is there anything else you can add on as an advice, as a professional advice from a doctor? Is there anything else I missed and you want to add? So my advice is, yeah, an important thing we missed is that please do seek, professional help if you're Yeah. not able to help yourself through other ways. So we have holistic ways. We can try all other pillars of health like balanced diet, exercise, doing your hobbies, meditation, mindfulness. But sometimes you do need professional help. Please go for it. Consult your GP, your psychiatrist, go for counseling. So these things do help you. So that's the only advice I want to add to what I said, that you are your own best healer. So you can heal yourself, but sometimes you need to ask for help from a professional health care provider. Okay, so yeah, I mean, look, that is something very important that you just mentioned, and I forgot that. Sorry for that. You know, yes, we need to seek assistance or help from our friends and family, but if that is something that we need professional help, we really need to come out, and we don't need to sigh, or we don't have to feel that we are doing wrong by going to professional, isn't it? Like Yeah. isn't it like for if we feel sick, if we feel ill, we easily go to doctor. Shouldn't it be as easy as that? If we feel mentally unfit, we can go to professionals. Doctor, what's your opinion on that? Yes. So there is definitely a stigma attached to mental health. Yeah, yeah. It's slowly going away. So in the past, there used to be huge stigma, and people didn't openly tell about their mental health issues. But I think that stigma is going away, and it will go away if we all admit that all of us, and I repeat, all of us go through difficult times in our life when we can't cope. So that's when we seek help.
Okay, look, before you go, I'll ask one more questions from our audience, okay? And I have now another guest ready, so I'll need to, because like we don't have that much time. The last question would be, before you go, how can a peer support worker be a role model for mental health participants? So would you like to add anything on that one? How can a peer support worker be a role model for mental health participants? That's a very good question. So it's very important that a peer support worker is a role model. So being a role model is you show the best, you know, attitude or the best positive behavior you can to the people you are inspiring or motivating or you're working with. So the best way you can do it is by talking to them, listening to them, and upholding the values and doing all that is right, asking people, are you okay, being doing everything that is right. So Okay. that's what I feel it is. Yeah, look, as you rightly said, we can't cover everything else in this single, like, 30-45 minutes. Thank you so much, Dr. Harkiran. Like, this is thank you so much for being here with us today. And I'll definitely love having you in upcoming episodes if you talk about, like, mental well-being, and also about other activities that you do, like, indoor gardenings, Reiki, yes, as you mentioned, and also other yoga, and other activities that is helpful for mental well-being. So is there, if you have anything else you can rightly say for 30 to 40 seconds, and you can say bye to our viewers as well, and you can take this like 30 seconds to do so. Right. So I would just like to say thank you for listening to me, and thank you, Dinesh, and thank you, Mr. Narayan Mishra, for having me as a guest speaker and giving me this beautiful opportunity to talk to people and share my knowledge. And take care, everyone. And so I would like to tell you that conversations are powerful. Please connect with people, talk to people, and ask them today, are you okay? Okay, thank you so much. That was such a powerful message to me, Thank you. to our viewers. Okay, and thank you so much for joining us now. And I'll say bye to Dr. Harkiran now. And I'll be talking to you in later days if we can do more episodes on this topic. Thank you so much. दर्शकबिन, अहिले तपाईँले हामीलाई हेरिनु भएको छ। कृपया हाम्रो एपिसोड अहिले यो जुन सुनकोश टेलिभिजनबाट लाइभ हेरिनु भएको छ, सेयर गरिदिनु होला। हामी मेन्टल हेल्थसँग रिलेटेड विषयमा कुरा गरिरहेका छौँ, र मैले प्रोफेसनल एडभाइसका लागि डक्टर हर्किरनलाई निम्त्याएको थिएँ, उहाँसँग कुरा गरेँ। अब मसँग हाम्रै कम्युनिटीबाट सुमन छेत्रीजी हुनुहुन्छ, उहाँ सिडनीबाट हुनुहुन्छ, उहाँ रेजिस्टर्ड नर्स हुनुहुन्छ। म उहाँसँग विशेष गरी अहिले जुन मैले ब्रोड पर्सपेक्टिभमा कुरा गरेँ, अब भने म उहाँसँग स्पेसिफिकली हाम्रो भुटनिज कम्युनिटीभित्र रहेर उहाँको एक्सपिरियन्स कस्तो छ, उहाँले के बुझ्नु भएको छ, अनि उहाँको साइडबाट चाहिँ कस्तो कस्तो खालको एडभाइस दिन सक्नुहुन्छ भनेर उहाँसँग क्वेसन गर्नेछु। र नारायण मिश्रज्यू, यदि उहाँ अहिले रेडी हुनुहुन्छ भने म उहाँलाई जोइन गर्न चाहन्छु। सुमनज्यू, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार सबैलाई। तपाईँ धेरै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो होइन, अहिले यो पेन्डेमिकमा चाहिँ विशेष गरी नर्सिङ अनि हेल्थ केयरमा काम गर्ने हुने तमाम हाम्रा भुटनिजमा सबैलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसमा तपाईँ पनि बिजी हुँदाहुँदै तपाईँले समय दिनुभयो, तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद भाइले यो मौका दिएकोमा, र सुनकोश टिभीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। म सुरु गर्न चाहेँ, आर यु ओके। मैले विशेष अघिको जुन पहिलो श्रृङ्खलामा चाहिँ विशेष गरी मैले अलिक ब्रोड पर्सपेक्टिभमा कुरा गर्न चाहेँ, त्यति हाम्रो स्पेसिफिक रहेर कुरा गरिनँ, किनभने उहाँलाई त्यो कुरा त्यति धेरै थाहा नहुन सक्छ। अब म हाम्रो कम्युनिटीभित्र बस्न चाहन्छु। हाम्रो कम्युनिटीमा चाहिँ यो आर यु ओके डे को सिग्निफिकेन्स कतिको देख्नु भएको छ, अथवा यसको प्र्याक्टिस कतिको देख्नु भएको छ तपाईँले? कम्युनिटीमा हामी अब बेसिकली जहिले पनि भेट्दाखेरि हेलो, हाई, नमस्ते, अनि कस्तो हुनुहुन्छ, सन्चै हुनुहुन्छ, सन्चो बिसन्चो, यो हामी जहिले पनि सोधिरहेको छौँ। हामीले यसलाई एभ्रिडे युज गरिरहेको छौँ। तर हाम्रो समाजमा के छ भने यो आर यु ओके अथवा तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ, सन्चो बिसन्चोमा स्पेसिफिकली हामी हाम्रो फिजिकल हेल्थलाई कन्सर्न गरेर भन्छौँ, रेदर देन अब मेन्टल हेल्थ। तर हाम्रो यो प्र्याक्टिसमा चाहिँ जहिले पनि छ, जसलाई भेटे पनि आदर सत्कार सन्चो बिसन्चो हामी सोधि नै रहन्छौँ। साह्रै राम्रो कुरो निकाल्नुभयो सुरुवातमै। म त्यहीँबाट जोड्न चाहेँ। तपाईँले भन्नुभयो हामी
प्र्याक्टिस त गरिरहेका छौँ होइन, हामी सोध्छौँ जसलाई पनि के छ कस्तो छ, सन्चै हुनुहुन्छ, खाना खानुभयो, यसै नै हो, आर यु ओके स्पेसिफिकली त्यही 3टा वर्ड भन्नु भन्ने होइन, तर विशेष गरी हाम्रो फोकस चाहिँ फिजिकल वेलबिङतिर हुन्छ भन्नुभयो। एक्ज्याक्टली। अब त्यो चाहिँ हाम्रो विशेष हाम्रो कम्युनिटीमा हामी किन सायद हामीमा त्यो अवेरनेस कम भएर हो या के कारणले गर्दा हामी त्यति मेन्टल हेल्थलाई फिजिकल हेल्थसँग जुदाएर अथवा त्यति नै इम्पोर्टेन्स नदिएको हौँ? सुमनजी, तपाईँ कस्तो बुझ्नुहुन्छ त्यसलाई? म यो कम्युनिटी यो क्राइसिस मेन्टल हेल्थमा काम गरेको लगभग 5 इयर्स भयो। स्पेसिकली नेपालीज कम्युनिटी वाइडर अब साउथ एसियन अथवा सब कन्टिनेन्टको मान्छेहरूसँग बढी हेर्छु। र हाम्रो समाजमा यो के छ भने हामी मेन्टल हेल्थलाई अलिकति ढाकछोप गर्छौँ। एक प्रकारले हामी यसलाई श्राप अथवा कुनै प्रकारको दोष ठान्छौँ क्या, हामी बाहिर निकाल्न चाहँदैनौँ। त्यो भएर पनि अनि आफूलाई अथवा आफ्नो परिवारमा कुनै पनि मेन्टल हेल्थको इस्यु छ भने हामी सपोर्ट खोज्नको साटो हामी हाइड गर्छौँ। यो हाम्रो एउटा स्टेरियोटाइप छ। अथवा के छ भने हामी देखाउनु भन्दा पनि नदेखाउनु, लुकाउनुतिर बढी लाग्दछौँ भनौँ न। हजुर, मैले सायद त्यही त तपाईँसँग त्यो एउटा एक्सपिरियन्स 5 वर्ष भन्नुभयो, एउटा लामो एक्सपिरियन्स छ, विशेष गरी हाम्रो कम्युनिटीहरूसँग रिलेटेड अथवा होइन साउथ एसियन भन्नुभयो, अथवा विशेष गरी जसले चाहिँ हामीलाई बुझ्न सक्छ, उहाँहरूसँग राम्रोसँग धेरै काम गर्नुभएको छ। यो मेन्टल हेल्थसँग कुरा चाहिँ हामी गर्दैनौँ भन्नुभयो, हामीले कुन खालको रोल खेल्न सक्छौँ सुमनज्यू? कुन तरिकाले चाहिँ हाम्रो समाजमा पनि मेन्टल हेल्थसँग कुरा गर्नु स्वाभाविक हो, यसलाई हामीले गर्नुपर्छ भनेर हामीले तपाईँ जस्तो प्रोफेसनलले त भूमिका खेल्नु नै भएको छ, एज अ जेनरल रूपमा कस्तो खालको भूमिकाको आवश्यकता देख्नुहुन्छ तपाईँ प्रोफेसनल साइडबाट हेर्दाखेरि? कस्तो खालको कुरा चाहिँ मिस गरिरहेको छ हाम्रो कम्युनिटीमा, ताकि यो मेन्टल हेल्थले चाहिँ जुन तरिकाको कुरा ओपनली हुनुपर्थ्यो भइरहेको छैन? तपाईँ कस्तो खालको एडभाइस दिन चाहनुहुन्छ एज अ प्रोफेसनल? समाजमा हामी विशेष त कुनै पनि व्यक्ति अथवा परिवारलाई हेर्दाखेरि यदि त्यो परिवार त्यो व्यक्तिमा कुनै पनि चेन्जेस आएको छ, हामीले यदि नोटिस गऱ्यौँ भने के गर्न सकिन्छ भने मैले देखेको चाहिँ उनीहरूलाई टाइम दिएर, एउटा स्पेस दिएर, आफ्नो टाइम दिएर, किनभने हामी जहिले पनि हाइड एन्ड सिकको उसमा वातावरणमा जानुभन्दा नि टाइम दिएर ओपन भएर उनीहरूसँग डिस्कस गर्दा राम्रो हुन्छ। तर समाजमा चाहिँ अब हामी एक प्रकारको हाम्रो के बानी छ भने सहयोग नलिउँ, ऊभन्दा म के कमी छु भन्ने मान्छेमा धेरैजनामा त्यो पनि छ। अब स्पेसली यहाँ हामी यो विदेशमा चाहिँ त्यस्तो देखेँ। हजुर हजुर। अनि हजुर भन्नुहोस् न। त्यो हो स्पेसली। अब फर्स्ट स्टेप नै हाम्रो चाहिँ के छ भने हामी ओपन हुनुपर्छ, नन जजमेन्टल हुनुपर्छ कुनै पनि व्यक्तिलाई, र त्यो इस्युज बाहिर निकाल्नु। अब जो व्यक्तिसँग आफूले यो मेन्टल हेल्थको इस्युजको कुरा गर्यो, त्यो इस्युज अथवा त्यसको प्राइभेसीलाई हामीले रेस्पेक्ट गर्ने। हाम्रो यो समाजमा के छ भने प्राइभेसी रेस्पेक्ट हुँदैन र ओपन मान्छे आफ्नै समाजको मान्छेसँग ओपन हुँदैनन् जस्तो लाग्यो मलाई। सुमनज्यू साह्रै राम्रो कुरा गर्नुभयो। मैले मेरो नेक्स्ट टपिकमा त्यही भनेको थिएँ। अब तपाईँले हामीले के भनिरहेका छौँ भने यो मेन्टल हेल्थ विषयमा बोल्नुपर्छ, अगाडि आउनुपर्छ, आफ्नो साथीभाइसँग कुरा गरेर त्यो कुरालाई खोल्नुपर्छ भन्ने हो। तर त्यसको एउटा तपाईँले देख्नुभएको कारण भनेको चाहिँ प्राइभेसी एकदमै ठुलो कुरा। हामी विशेष गरी यो म कसैलाई जेनरलमा कसैलाई स्पेसिफिक भएर भनेको छुइनँ। जेनरलमा हामी सबैलाई बुझेको कुरा के हो भने हामी यो कुरामा ओपन अप भयौँ भने हामीलाई डर के हुन्छ भने यसले अरूलाई गएर सुनाउँछ होइन, अनि यो सबैतिर जान्छ। विशेष डर नै त्यही हुन्छ। अब तपाईँले जुन भन्नुभयो, हामी आउँदाखेरि पहिला जुन अब रिफ्युजी क्याम्पबाट आउँदाखेरि पनि कसैलाई चाहिँ अलिकति मेन्टल रूपमा उहाँहरू फिट हुन्न थियो भने उहाँलाई अलिक अर्कै खालको संज्ञा दिएर उहाँहरूबाट टाढा रहेर आयौँ होइन। अब यहाँनिर आएर चाहिँ तपाईँले देख्दाखेरि पनि त्यो देखिरहनु भएको छ। हामी मेन्टल हेल्थमा त्यस्तो कसैलाई लागेको छ भने हामी छिछि दूर नै नभनौँ, तर अलिकति उनीहरूबाट टाढा रहने, उनीहरूलाई अलिकति रिलिजियस पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने, अनि उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति कम्युनिटीमा इन्भल्भ नगराउने खालको कुराहरू पनि तपाईँले सुन्नुभएको छ कतै? बेसिकली अब विदिन हाम्रै कम्युनिटीमा त्यस्तो यहाँ छैन, हामी थोरै छौँ। तर मेरो यो काम गराएको एक्सपिरियन्स अब इन्डिभिजुअली भुटनिज कम्युनिटी मात्रै नभएर ओभरअल अब अरू कम्युनिटीमा पनि के छ भने मैले अघि पनि भने नि हाम्रो यो सब कन्टिनेन्ट साउथ एसियन हाम्रो यो कम्युनिटीमा चाहिँ के ओपननेस छैन र फ्यामिलीहरूले मेन्टल हेल्थलाई त्यो प्रकारले स्वीकारेका छैनन्। नस्वीकारेको हुनाले विदिन फ्यामिलीमा पनि एकदम त्यो फ्यामिली डाइनामिक्स मिलेन, एक्सेप्ट गर्दैनन्। त्यो हुँदाखेरि सपोर्ट सिक गर्न अथवा के अरे हेल्प सिकिङ नेचरको हामी
अलिक कमी छौँ अब। हजुर, तपाईँले फ्यामिलीभित्रको कुरा गर्नुभयो। मैले सोध्न चाहेको, मैले यो विषय आजभन्दा अगाडि व्हाइट रिबन डे कार्यक्रम गर्दा पनि उठाएको थिएँ। हामी मेन्टल हेल्थको बारेमा विषय गर्दाखेरि हो हाम्रा होइन वुमेन, छोरी बुहारी आमा, हजुरआमा सबैको कुरामा हामी अलिकति उहाँहरूको रेस्पोन्सिबिलिटी कतिको घरमा शान्तिको कुरा भयो भने उहाँहरूले कतिको देखाउनुहुन्छ, तर विशेष मेनमा चाहिँ उहाँहरूको पनि मेन्टल हेल्थ त्यति नै इक्वली इम्पोर्टेन्ट छ। यो कुरा गलत रूपमा नजाओस्, तर अझ हाम्रो सोसाइटीमा तपाईँको एक्सपिरियन्समा चाहिँ अझ हाम्रा हाम्रा छोरा बुवाहरू चाहिँ अलिकति त्यस्तो भए पनि बाहिर नआउने पनि तपाईँले बुझ्नु भएको छ। मैले व्यक्तिगत रूपमा बुझ्दाखेरि मलाई त्यो लाग्छ, कति कुरा चाहिँ होइन छोरा मान्छेले आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो समाजमा त धेरै छ। डाक्टर हर्किराले पनि भन्नुभएको थियो। तपाईँले चाहिँ कस्तो रूपमा बुझ्नु भएको छ अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले कुन तरिकाले चिर्न सक्छौँ, त्यो कुरालाई चाहिँ कसरी हामीले मेट्न सक्छौँ, एज अ प्रोफेसनली कुन तरिकाले जान सक्छौँ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? छोरा मान्छेले पनि मेन्टल हेल्थको बारेमा केयर गर्नुपर्छ, उनीहरूले पनि शान्तिको कुरा भने आउनुपर्छ भन्ने बारेमा? अभियसली यो मेन्टल हेल्थ इस्युज अथवा सुसाइडको उसमा आउँदाखेरि मेन्स अगाडि छ, मान्छे होइन। अनि हाम्रो समाज अथवा यो कुनै पनि उसमा के छ भने हामी चाहिँ छोरा मान्छेलाई एउटा अभिभावकको त मेल डोमिनेन्ट अनि हामीमा म भन्दाखेरि चाहिँ एउटा जेनरल मान्छे के अरे मेल गर्दैछु। हामीमा के छ भने म चाहिँ यो घरको मूल मान्छे हो, म नै कमजोर भएँ भने, मैले नै के अरे बिरामी देखाएँ भने अरूको के हालत हुन्छ? हजुर। अनि त्यो भएर उनीहरूले त्यो सपोर्ट लिन मान्दैनन् अथवा हेल्प सिक गर्दैनन्। तर यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने एउटा पियर सपोर्ट, अघि त्यहाँनिर मैले डिस्कसन गरेँ, पियर सपोर्ट अथवा इन्डिभिजुअल हामी ग्रुप हुन्छ। अब मेन्सको मेन्स, एल्डरलीको एल्डरली, वुमेन्सको वुमेन्स, गर्ल्सको गर्ल्स, स्टुडेन्टको स्टुडेन्ट हो, तिनीहरूले चाहिँ एनी चेन्जेस होइन, एनी चेन्जेसहरू पायो भने अब मान्छेको सिम्टम्सहरू अब धेरैवटा देखिन्छ र उनीहरूको अब चेन्जेस इन एनी बिहेभियरहरू अलिक चेन्जेस छ भने, नोटिस भयो भने उनीहरूलाई त्यही अघि मैले भने टाइम दिने, अलिकति सोध्ने के छ, हामीले के गर्न सकिन्छ, आर यु ओके होइन, इफ आई क्यान बी एनी हेल्प, म केही हेल्प गर्न सक्छु। उनीहरूलाई कफीमा लाने, उनीहरूसँग अब आउटिङ जाने, इन्डिभिजुअली मेन टु मेन पनि गर्न सक्छ। दुईजना, एकजनासँग अप्ठ्यारो छ भने दुईजना भएर जाने, तीनजना भएर जाने, तर विदिन अ क्लोज नेट। अनि एउटा ट्रस्ट बिल्डअप गर्नु पर्यो। कुनै पनि कुरा डिस्कस गर्दाखेरि एउटा ट्रस्ट बिल्डअप गरेर मात्रै मान्छेले आफ्नै के अरे सेयर गर्छ, इस्युजहरू सेयर गर्छ। छोरा मान्छेहरूले चाहिँ धेरैवटा इस्युज चाहिँ हाइड गर्छ र यो हाइड गर्ने माध्यम चाहिँ के बनाएको पाएको छु भने आइदर अल्कोहल, अर्को ग्याम्बलिङ, यो दुईवटा अलिक बढीमा जान्छन्। किनभने उनीहरूले त्यो इस्युजहरूबाट मुक्त पाउनको लागि अथवा स्मोकिङ हो त्यतातिर अलिक बढी गएको देखेँ। जुन तपाईँले कुरा गर्नुभयो, अब यसमा मैले तपाईँले एउटा टपिक कुरा गर्दै गर्दा डोमेस्टिक भाइलेन्सको कुरा पनि मैले थोरै जोडेको थिएँ अघि। हाम्रो समाजमा अब यो विषयलाई अहिले यो विषयलाई नै भित्र छिराउन चाहन्न, किनभने यो एकदम अर्को ठुलो पाटो छ होइन। तर मैले यो कार्यक्रम तयार गर्नुभन्दा अगाडि पनि अथवा योभन्दा अगाडिको सालको कार्यक्रमको तयार गर्नुभन्दा अगाडि पनि मैले थोरै रिसर्च गरेको थिएँ। हाम्रो समाजमा मैले पनि के पनि पाएको छु सुमनज्यू भने, डोमेस्टिक भाइलेन्सको जुन रूपहरू, साधारण रूपहरू पनि हुन सक्छन्। अनि शान्तिको कुरा भयो भने त्यो कुरालाई त्यत्तिकै थम्थम्याउने, त्यत्तिकै त्यो कुरालाई त्यहीँ साधारण गर्ने, तर त्यसले मेन्टली कति टर्चर गरेको छ भन्ने कुराको चाहिँ त्यो सोही व्यक्तिलाई पनि थाहा नभएकोसम्म पनि मैले त्यस्तो खालको बुझेँ होइन। रफली म प्रोफेसनल होइन यो कुरामा, तर तपाईँको विषयमा चाहिँ तपाईँले जुन भने अल्कोहल, ग्याम्बलिङ, यिनीहरू पनि त्यसको फ्याक्टर हुन्छन् भन्नुभयो होइन। मेन्टल हेल्थ वेलबिङमा चाहिँ यिनीहरूले एकदम ठुलो नराम्रो रोल खेलिरहेको हुन्छ भन्नुभयो। अब तपाईँको एक्सपिरियन्समा चाहिँ हाम्रो समाजमा चाहिँ ग्याम्बलिङको कतिको प्रभाव छ? ग्याम्बलिङ त्यति धेरै प्रभाव देख्नुभयो तपाईँले? ग्याम्बलिङको विषयमा तपाईँले थोरै सुनाउनु भएको कारणले गर्दा मैले तपाईँलाई सोध्न चाहेँ। अभियसली तपाईँले स्पेसिफिक हुनु पर्दैन। हजुर, ग्याम्बलिङहरू किनभने अब स्पेसली अब अहिलेको युथहरूमा अब अहिलेको यो पेन्डेमिकमा अलिक बढी अनलाइन ग्याम्बलिङ छ होइन। नभए अरू बेला अरू ठाउँ नै गएर ग्याम्बलिङ गर्ने त्यो अभियसली भइ नै रहेको छ। तर अब सबैले गर्दैनन्, लिमिटेड मान्छेले गरेका छन् र अब त्यो उनीहरूको चोइस हो होइन। अब ग्याम्बलिङको सपोर्ट चाहियो भने त ग्याम्बलिङ एनोनिमसमा ग्याम्बलिङ हेल्पलाइन छ अस्ट्रेलियामा, त्यहाँ कन्ट्याक्ट गरेर सपोर्ट लिँदा नि हुन्छ। मसँग एउटा अहिले हेरिरहेको छु, जति पनि अहिले तपाईँलाई हामीले सुनकोश टेलिभिजनबाट हेरिनु भएको छ, कृपया यो भिडियो सेयर गरिदिनु भयो भने अझ हामी धेरै हाम्रो समाजका विभिन्न पात्रहरू भित्रसम्म पुग्न सक्छौँ भन्ने लागिरहेको छ। तपाईँलाई
रिकी सुवेदीले लेख्नु भएको छ, राम्रो कार्यक्रम एन्ड ग्रेट टक अबाउट मेन्टल हेल्थ सर्भिसेस इन आवर कम्युनिटी। सुमन छेत्री सर गुड जब भन्नुभएको छ। सुमनज्यू, मैले अब अर्को कुरा सोध्न चाहेको भनेको अब अलिकति आर यु ओके स्पेसिफिक भएर बोलौँ। जुन आर यु ओके डेमा हामीले सेलिब्रेट गर्दै गर्दा हाम्रो भाषामा हामी पक्का पनि गर्छौँ, तर हामी कतिको फलोअप गर्छौँ सुमनज्यू? हामीले आर यु आज सोध्छौँ, तर सोध्नका लागि सोध्छौँ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई, कि अघि भन्नुभयो फिजिकल, अलिकति बढी फिजिकल पर्सपेक्टिभबाट सोध्छौँ, तर हामी साँच्चै नै अरूको मेन्टल हेल्थ साइकोलोजिकल सपोर्ट होस् भनेर कतिको फलोअप गर्ने बानी छ जस्तो लाग्छ तपाईँको दृष्टिकोणबाट? अनि कुन तरिकाबाट चाहिँ हामीले त्यो कुरालाई इन्ट्री गर्ने हाम्रो कम्युनिटीमा कसरी इन्करेज गर्ने? नो, इट्स नट ओन्ली अबाउट आस्किङ आर यु ओके, इट्स अबाउट लाइक मोर देन द्याट अरू कुरा फलोअप गर्ने। थोरै यसको बारेमा तपाईँले बुझ्नुभएको आर यु ओके अनि त्यसलाई कसरी फलोअप गर्ने तपाईँको बुझाइ के छ भनिदिनुहोस् न। अब आर यु ओके लाई फलोअप गर्ने विदिन अ पियर ग्रुपमा मात्रै फलोअप भइरहेको छ समाजमा। एउटा मैले पियर ग्रुप भन्नाले एउटा एज ग्रुप, एज स्पेसिफिक, अथवा सक्कर छ भने सक्करको टिम होइन, अथवा हाम्रो समाजमा अब जुनै पनि एउटा ग्रुप वाइज अब एल्डरली प्यारेन्ट्सहरूको वर्किङ ग्रुप होला, अथवा कसैको बेलुका शनिबार आइतबार क्यारम बोर्ड खेल्ने, तास खेल्ने एउटा ग्रुप होला, जुनै पनि कीर्तन गर्ने होइन, हो त्यतिमा हुन्छ। तर मेन्टल हेल्थ स्पेसिफिक हाम्रो यो कहिले पनि डिस्कसन हुँदैन। किन हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो समाजले यसलाई एक्सेप्ट गरिरहेकै छैन। एक्सेप्ट अब हामी जस्तै मान्छेहरूले चाहिँ अलिकति यसलाई एम्पावर, एन्करेज, एवेरनेस ल्याउनु पर्ने, र पनि हामी पछि परेका छौँ, कुरा गर्दैनौँ। त्यो हामीले स्वीकार्नुपर्छ। चेन्जेस देखियो भने पनि हामीले त्यो त चेन्जेस देखियो, तर त्यसको हामी नेगेटिभिटीतिर अलिक बढी गप्प देख्छौँ समाजमा। त्यसलाई हामीले कसरी सपोर्ट गर्ने? अनि यो सपोर्टमा फेरि के छ भने हाम्रो जुन फ्यामिली, जुन मान्छे कम्ती छ, आइसोलेट भइरहेको हुन्छ, त्यो सोसियली आइसोलेट भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले अलिकति मेन स्ट्रिममा कसरी ल्याउने, अनि अलिकति उनीहरूलाई होइन अरू एक्टिभिटीमा कसरी इन्गेज गराउने हो, त्योतिर चाहिँ अलिकति यो हाम्रो सर्कलको मान्छेहरूले चाहिँ अलिकति बढी प्राथमिकता दिँदाखेरि सबैलाई राम्रो हुन्थ्यो होला। बट के चाहिँ बेस्ट हुन्छ भने इफ यु फाइन्ड कुनै पनि व्यक्तिलाई आफूले देखियो ऊ राम्रो छैन, मेन्टली सपोर्ट चाहिएको छ भने के गर्न सकिन्छ भने हामीले रेफर गर्नुपर्छ क्या साथीभाइमा, जुन उसलाई चाहिएको छ सपोर्ट गरौँ न भनेर चाहिँ भनेको। एज अ हामी यदि अब अझ जुन अघि कुरा गऱ्यौँ होइन, अब म इन्डिभिजुअली यसको प्रोफेसनल होइन, तर जुन तपाईँले भन्दै गर्नुभएको अनि अघिल्लो हाम्रो गेस्ट डाक्टर हर्किरनले भनेको आधारमा चाहिँ के हो भने हामीले प्रोफेसनल हुनु पर्दैन होइन, अब कसैलाई सोध्नलाई अथवा उनीहरूको बारेमा बुझ्नलाई। तर यदि हामीलाई लाग्यो कि उनीहरूमा त्यस्तो खालको कुनै सिम्टम्स छ र हामी त्यसलाई सही तरिकाले सुझाव दिन सक्दैनौँ भने हामीले रेफर गरेर पनि ठुलो सहयोग गर्न सक्छौँ होइन त? एक्ज्याक्टली। तर अब जस्तै अब ब्लड प्रेसर, डायबेटिक्सहरूको हामी एउटा नाप्छौँ नि होइन, मेन्टल हेल्थमा नि त्यो नाप्न मिल्छ। अब हाम्रो यो स्केल विभिन्न स्केलहरू हुन्छ। अब हामीले डाइरेक्टली उनीहरूलाई अब कुनै कसैको स्लिपिङ प्याटर्न होइन, इटिङ प्याटर्न, अथवा आइसोलेट भएर घरमै बस्ने, अरूसँग गफ नगर्ने हो, त्यस्तोहरू परबाट देखिने कुरा हुन्। यो देख्दाखेरि उनीहरूसँग चेन्जेस छ भने ल है अब केही साह्रो गाह्रो परेको छ भने हामी सपोर्ट गर्न सक्छौँ, तँलाई कहीँ लानु परेको छ भने हामी लान्छौँ। र कोहीसँग गफ गर्नु छ भने डक्टरहरू जस्तै मान्छे, तेरो अब के ब्लड प्रेसर, सुगर नाप्ने जस्तै मान्छे अरू नै हुन्छन्, र उनीहरूसँग सल्लाह गर्दा हुन्छ, उनीहरूसँग गफ गर्दा हुन्छ। समय मिल्यो भने म आफै पनि तँसँग गइदिउँला एक दिन, हो त्यो भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या। एउटा समाजमा बसेपछि हामीले अरूलाई सहयोगै त्यति हो। हजुर, साह्रै राम्रो कुरा गर्नुभयो। मेरो अर्को क्वेसन मैले अर्को बुझ्न चाहेको त्यही नै थिएँ। एज अ कम्युनिटीमा सँगै बस्दाखेरि होइन, हामी त्यसै पनि आफ्नो देश छोडेका छौँ। जुन जन्मभूमि भन्नु, फेरि आफ्नो देश भन्दा यहाँ फेरि अर्को कुरा आउँला। अहिले जुन हामी जन्मभूमि छोडेर चाहिँ होइन विभिन्न खालको स्टेज, विभिन्न खालको लाइफ, अब एउटा रेफ्युजी लाइफ जिएर अहिले यहाँ आएका छौँ, त्यहाँको अब मैले सोध्न चाहेको चाहिँ हामीले जुन त्यो पास्टमा लिभ गरेको एउटा लाइफ, जुन त्यतिखेर जिएको लाइफले चाहिँ अहिले हामीलाई यहाँ आउँदा मेन्टल हेल्थमा एकदमै ठुलो प्रेसर दिएको भन्ने पनि सुन्छु होइन। अब डक्टरको जानुभयो र तपाईँले भन्नुभयो म रिफ्युजी क्याम्पमा चाहिँ यति वर्ष बसेर आयो भन्यो भने उनीहरूले फर्स्ट क्वेसन तपाईँलाई के गर्छन् भने हाउ यु आर केयरिङ अबाउट यर मेन्टल हेल्थ होइन, तैँले भन्छन्। यसमा चाहिँ तपाईँले कस्तो देख्नुभएको छ? हाम्रो कम्युनिटीमा चाहिँ त्यो खालको फोकस ग्रुपहरू अथवा त्यो खालको फोकस स्ट्राटेजीहरू त छैन नि है। हामीले त्यो खालको लाइफ जिएर आएका छौँ, पक्का पनि मानिसहरूलाई त्यो खालको मेन्टल हेल्थ सपोर्ट चाहिन्छ होला कम्युनिटीमा भनेर तपाईँले बुझ्नु भएको छ? हामी त्यो तरिकाको एउटा त्यो खालको स्ट्राटेजी डेभलप गर्दैछौँ कि छैन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई?
स्ट्राटेजी यसले मेन्टल हेल्थलाई सपोर्टै गर्छ भनेर चाहिँ समाजले अथवा हामीले त्यो गरेका छैनौँ। तर मैले देखेको चाहिँ अब यसले अलिकति हामीलाई पोजिटिभ उसमा लगेको छ। जस्तै एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, हामी बर्थडे सेलिब्रेसन कीर्तन गर्छौँ होइन। यसले अलिकति प्लस पोइन्ट हो, यो राम्रो हो, किनभने इन्गेज भए अब एल्डर्स ग्रुप हुन्छ, अब लेडिजहरूको ग्रुप बनाउँदा पनि राम्रो हुन्छ, अथवा किड्सको ग्रुप विदिन एउटा कम्युनिटीको त्यो बनाउँदा त्यसले पोजिटिभली के अरे एउटा राम्रो भूमिका खेलेको हुन्छ। अर्को कुरो यो अघि आयो हामीले अब ट्रमा होइन पिटिएसडीको कुरो आयो। त्यसमा के छ भने हामीमा भन्दा नि हाम्रा एल्डर्स अथवा हामीभन्दा अगाडिका जेनेरेसन होइन प्यारेन्ट्सहरूलाई यो फ्ल्यासब्याक छ। उनीहरूलाई फ्ल्यासब्याक नाइटमेयर टर्चरहरूले उनीहरूलाई असर गरेछ। बट हामीले चाहिँ वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड के मेरो फिलिङ्स र मेरो प्यारेन्ट्सको फिलिङमा फरक छ। इफ आई सी एनी चेन्ज, मैले कुनै पनि चेन्जेस देखेँ भने मैले उनीहरूको अन बिहाफ अफ देम मैले एडभोकेट गर्न सक्नु पर्यो र उनीहरूलाई कहाँ लगेर कुन ग्रुपमा इन्गेज गराएर। म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, मेरो बाबा नियरली 10 किलोमिटर पर डे हिँड्नुहुन्छ। एक दिन कम्ती हिँड्नु भएन, तपाईँको त कम्ती हिँड्नु भएछ त, आज मान्छे भेट्नु भएन क्या भन्नु म जहिले सोध्छु कि। अनि त्यो भएर कहिले 12 किलोमिटर कहिले 16 किलोमिटर हिँड्नुहुन्छ, त्यो भनेको उहाँले इन्गेज हुनुभयो नि। अनि जस्ट अलिकति एक्टिभली इन्गेज गराउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। हजुर, अब फ्यामिली भित्रैको कुरा फेरि यही कुरा थोरै कन्टिन्युटी दिन चाहेँ, किनभने मलाई लाग्यो यो सबैभन्दा एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा गर्दैछौँ अहिले। अब हामी हुन त यो मेन्टल हेल्थले कुनै स्पेसिफिक एज ग्रुपलाई असर गर्ने अर्कोलाई नगर्ने पक्का पनि हुँदैन होला होइन, त्यो तपाईँले पनि एड गर्नु होला। तर तपाईँले जुन राइटली भन्नुभयो नि, अलिकति हाम्रा बुवा आमा हजुरआमा जुन अहिले हामी सँगै बसिरहेका छौँ, अझ विशेष गरी यो पेन्डेमिकमा अहिले जुन आइसोलेसनमा बस्दाखेरि उहाँहरू बाहिर जान नपाउने होइन, बाहिर अब विशेष अहिले मेलबर्नको कुरा गरौँ, अहिले मेलबर्नमा बस्नुहुने जति आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू घरभित्र बस्न बाध्य हुनुहुन्छ। कति कुरामा एक्सर्साइज गर्न बाहिर जानुहुन्छ, आफ्नो ठाउँमा छ, तर भेटघाट हुँदैन होइन। त्यसमा चाहिँ एज अ प्रोफेसनल तपाईँ एज अ कम्युनिटीमा एक्टिभली एउटा एक्टिभ मेन्टल हेल्थसँग रिलेटेड कुरामा नर्स हुनुहुन्छ, तपाईँ कस्तो खालको सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ हाम्रा समुदायका मानिसहरूलाई? कसरी चाहिँ हाम्रो बुवा आमाहरूको हेल्थ नट ओन्ली फिजिकल हेल्थ मेन्टल हेल्थ कसरी केयर गर्न सक्छौँ हामी? कुन तरिकाले उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा अलिकति रिफ्रेस एक्टिभिटिजहरू गराउन सक्छौँ? मेलबर्न मात्र नभएर अहिले अस्ट्रेलियाभरि पनि अलिक त्यति धेरै ठुलो भेटघाट भएको छैन। यस पर्सपेक्टिभमा चाहिँ तपाईँ एज अ प्रोफेसनलको रूपमा कुन तरिकाको एडभाइस दिन चाहनुहुन्छ? स्पेसली यो कोरोना भाइरसको टाइममा हामीले के जान्नु पर्यो भने वी आर नट एलोन, हामी एक्लै छैन, यो सबैमा परेछ। र हामी कोरोना भाइरस बाहेक अरू बिरामी छ भने वी निड टु गेट हेल्प। इभन कोरोना भाइरस पनि हामी हेल्प होइन, वी निड टु नो हामी कहाँ हेल्प पाइन्छ र हेल्प लिन पछि पर्नु हुँदैन। अनि अन्ली के अरे हामीले कुनै पनि विषयवस्तुमा रियाक्सन दिने अथवा स्ट्रेस गर्ने एन्जाइटी लेभल बढाउनु भन्दा नि निडेड छ, आफूलाई त्यसले असर परेको छ भने मात्रै त्यसमा फोकस गर्नुपर्छ। अहिले अब सोसियल मिडियामा 10 वटा न्युज आउँछ यो पेन्डेमिकमा, जस्ट रियाक्ट वाट इट इज निडेड होइन, जे चाहिन्छ। र जहिले पनि के छ भने ब्रेक लिनुपर्छ। हाम्रो समाजमा हामी जस्तोले हाम्रो बाबुआमालाई चाहिँ के फोकस गराउनु चाहिँ बिहान बेलुका मेडिटेट गराउने, ध्यान अथवा कीर्तन अथवा पूजा गर्न लाउने होइन, पूजा गर्ने। एउटा इभिनिङ टाइममा एउटा ब्यालेन्स मिल सबै फ्यामिलीसँगै बसेर खाने एउटा प्र्याक्टिस गरियो भने त्यो राम्रो हुन्छ। अनि इफ यु क्यान होइन सँगै गर्ने, नभए लेट देम डु सम काइन्ड अफ एउटा एक्सर्साइज होममा घरभित्र गर्ने एक्सर्साइज। अनि उनीहरूलाई एउटा टाइममा सुत्न जाने, स्पेसली एल्डरली प्यारेन्ट्सहरूलाई निन्द्रा लाग्दैन। अनि र पनि वी निड टु फोर्स देम, वी निड टु मेक देम टु गो टु स्लिप इन टाइम होइन। किड्सलाई उहाँहरूलाई टाइममा सुत्न जाने, अनि बिहान टाइममा उठ्न लाउने, बिहान मर्निङमा अलिकति बरु एक्सर्साइज गर्न लाउने। अनि अब कतिले अब मैले स्पेसिफिक भनिनँ, कतिले अब जाँड रक्सी खानुहुन्छ होला, सिगरेट पिउनुहुन्छ होला, यो पेन्डेमिकको टाइममा अलि अब रिड्युस गर्ने होइन, किनभने त्यसले उल्टा त्यो नै एउटा ट्रिगरिङ फ्याक्टर हुन्छ, त्यसले थप्छ आफ्नो यो डिप्रेसिभ सिम्पटम्सहरूलाई। र पोसिबल छ भने फेसबुकबाट अनि यो जुम वाट एभर सोसियल मिडियाबाट हुन्छ कनेक्ट हुने र आफ्नै मान्छे तपाईँको भाषा बुझ्ने, तपाईँको छोरा छोरी नाता नातिना आफन्त इष्टमित्रसँग गफ गर्न दिनमा एउटा दुवटासँग गफ गर्नुहोस्, नजिककासँग गफ गर्नुहोस्, विदेश अरू ठाउँमा भएकोसँग गफ गर्नुहोस्। त्यसले चाहिँ के हुन्छ तपाईँलाई त्यो सिम्पटम्सहरू जुन हुन्छ त्यसलाई कम गराउँछ, इन्गेज गराउनु नै होइन आफूलाई मेन्टल हेल्थलाई राम्रो गर्छ।
हजुर, अब मसँग 5 मिनट छ हैन? अब यसमा मैले थोरै फेरि अब किनभने हामी आर यू ओके सँग स्पेसिफिक रहेर कुरा गरिरहेका छौँ। हामीसँग यही सुनकोश टेलिभिजनबाट अर्को कार्यक्रम पनि आउँछ अनि त्यही भएर मैले यो 5 मिनटमा सक्नुपर्ने हुन्छ। अब सुमनज्यू हामी अन्तिममा छौँ। अब आर यू ओके सँग स्पेसिफिक रहेर मलाई अर्को कुरा बुझ्न मन लागेको भनेको जुन अहिले हामी आर यू ओके डे चाहिँ हाम्रो कम्युनिटीमा अलिकति हैन, अब आर यू ओके हुन त एक दिन सोध्नुपर्ने क्वेसन होइन यो, सधैँ सोध्नुपर्ने क्वेसन। तर एज अ होलिस्टिक कम्युनिटीको रूपमा चाहिँ यस्ता एप्रोचहरू कम भएको तपाईँले पनि अघि भन्नुभयो होइन। एज अ प्रोफेसनल तपाईँ हामी जस्ताहरूले चाहिँ कस्ता कस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउन सक्छौँ? जस्तै एज एन इक्जाम्पल यो एउटा टक गऱ्यौँ, एउटा सानो कुरा गऱ्यौँ, ताकि अहिले मेन्टल हेल्थको बारेमा हामीले कुरा गर्दा पक्का पनि यसले थोरै चेन्ज ल्याउँछ। यस्ता अरू कस्ता कस्ता खालका कार्यक्रम गर्न सकिन्छ होला जस्तो लाग्छ एज अ प्रोफेसनल, ताकि यसले जुन तपाईँले भन्नुभएका अघि स्टिग्माका कुराहरू भए, हामी मेनहरूले चाहिँ यो कुरा बाहिर आउनु हुँदैन अथवा रेस्पोन्सिबिलिटी एज अ फ्यामिली रेस्पोन्सिबल पर्सन, यस्ता चेन्ज गर्नलाई चाहिँ अरू कस्ता कस्ता खालको एक्टिभिटिजको खाँचो देख्नुहुन्छ तपाईँले हाम्रो समाजमा? समाजले यो वर्किङ ग्रुप एउटा आफ्नै एउटा उसमा निकाल्यो भने राम्रो हुन्छ। मेन्सको वुमेन्सको दे क्यान होइन सेयर देयर फिलिङ्स। अनि कुनै पनि एक्टिभिटिजहरू गर्दाखेरि अब यो आर यू ओके डे स्पेसिफिकली इयरली नै वी क्यान गेट फन्ड होइन, यसले फन्डै ल्याएर पनि एउटा प्रोग्राम सेमिनार्सहरू टक प्रोग्राम ल्याएर क्लिनिसियन्सहरू ल्याएर प्रोग्राम गर्न सकिन्छ समाजमा जनचेतना ल्याउनको लागि। अर्को कुरो अब अघि एउटा त्यहाँ आएको थियो पियर सपोर्ट वर्कर यहाँनिर प्रत्येक कम्युनिटी हेल्थमा पियर सपोर्ट वर्कर छ। दोज हु हेभ देयर लिभड एक्सपिरियन्स उनीहरू त्यही उसमा गएका थिए अनि दे क्यान सेयर होइन। अनि म त त्यो ठाउँबाट म उम्के भने मैले मेरो यो एक्सपिरियन्स हो, मेरो त्यो त्यस्तो थियो फिलिङ, अनि तपाईँ पनि त्यसमै हुनुहुँदो रहेछ अहिले, यसलाई तपाईँले नेगेटिभली नलिनु होला, वी क्यान वर्क टुगेदर होइन। अनि अर्को कुरो चाहिँ समाजले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने त्यस्ता परिवार त्यस्ता मान्छेहरूको चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ जो चाहिँ पछि परिरहेका छन्, जसका आफन्त त्यो घरमा पढे लेखेका मान्छे कम छन्, प्रोफेसनल्सहरू कम छन्, उनीहरूमा चाहिँ अलिकति समय रहेको बेला चाहिँ हेलो हाई फोनैबाट पनि सन्चो बिसन्चो त्यही सोधिराख्नै पर्छ जस्तो लाग्छ। हजुर, अब यो एकदमै तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। एउटा प्रोफेसनल साइडबाट धेरै कुराहरू एड गर्नुभयो होइन। मैले त यो एज मैले सुरुमै भने म यसमा प्रोफेसनल नभएको कारणले गर्दा नि मैले तपाईँ जस्तो प्रोफेसनललाई ल्याएर चाहिँ मेन्टल हेल्थको बारेमा बोल्न लागेको। अब मसँग 3 मिनटमा चाहिँ, किनभने मलाई पनि यसको बारेमा सबै कुरा थाहा नभएको कारणले गर्दा मैले केही छुटाएको जुन चाहिँ तपाईँले यो मेन्टल हेल्थसँग रिलेटेड टपिकमा भन्नुपर्छ हाम्रो समाजमा भनेका केही कुरा छन् भने तपाईँले यो 1 मिनट 2 मिनट समय लिएर चाहिँ हाम्रो समाजभित्रका केही कुरा तपाईँले बुझ्नुभएको या मेन्टल हेल्थसँग रिलेटेड कुनै पनि कुराहरू छन् जसले चाहिँ हामीलाई सपोर्ट गर्छ भने तपाईँले 1-2 मिनट लिन सक्नुहुन्छ। अब यो अहिले स्पेसिफिकली यो कोरोना भाइरसको टाइममा मान्छेमा धेरैमा जब लस भएको छ। हजुर। अनि अर्को कुरो करियर डिलेमा छ, के गर्ने कसो गर्ने होइन। त्यसमा अलिकति कुन करियरमा जाने अथवा कुन प्रोफेसनमा थियो त्यही स्पेसिफिक मान्छेहरूसँग इन्टर स्टेट विदिन सिटीसँग कनेक्ट हुँदा राम्रो हुन्छ। देयर आर लट होइन, हाम्रो कम्युनिटीमा सबै सपोर्ट गर्न छौँ। यु क्यान बडी अप। अब आफूलाई जस्तै कोही मेन्टल हेल्थमा आउने, कोही भिडियोग्राफीमा जाने, कोही इन्जिनियरिङ जाने, त्यो बडी अप गरेर नि सपोर्ट गर्न सकिन्छ। अर्को अब रिलेसनसिप डोमेस्टिक भाइलेन्सको इस्युज हाम्रोमा धेरै छ। अनि अब मेल मात्रै छैन, फिमेल मात्रै छैन, यहाँ ओभरअल होइन सब एज इन जेनरल सपोर्ट पाउन सकिन्छ। बट वी निड टु बी भेरी केयरफुल। यसमा भोलि गएर यसले कुन छाप छोड्छ, समाजलाई कुन दिशातिर डोर्याउँछ भन्ने सबैले विचार गर्नुपर्छ होइन। अनि एज अ होल एउटा जेनेरेसनल ग्यापलाई हामीले वी निड टु बी केयरफुल द्याट प्यारेन्ट्सहरू यहाँ आएर अस्ट्रेलियन सोसाइटीमा राम्ररी भिजिसक्नु भएको छैन, हामीसँग उहाँहरूको आफ्नै उयो चाहिँ पहिचान छ, त्यसलाई हामीले रेस्पेक्ट गर्नु छाड्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ। हजुर, सुमनज्यू तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। तपाईँले आफ्नो प्रोफेसनल साइडबाट अनि कम्युनिटी एक्सपिरियन्स साइडबाट तपाईँले जुन इन्भल्भमेन्ट इन मेन्टल हेल्थ नर्सिङमा लाग्दाखेरिको त्यो तपाईँको एक्सपिरियन्स सेयर गरिदिनु भयो। अनि विशेष गरी हाम्रो कम्युनिटीभित्रका कति कुराहरूलाई छुनुभयो, फ्यामिली कम्युनिटीभित्रका। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। यो एकदमै बिजी हुनुहुन्छ मलाई थाहा छ, त्यसको बावजुद पनि तपाईँले समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। आउन कार्यक्रमहरूमा पक्का पनि हामी अरू यस्ता विषयमा बोल्नेछौँ अनि तपाईँलाई पनि त्यसको गेस्टको रूपमा पक्का पनि फेरि बोलाउनेछु। तपाईँलाई अहिलेलाई भने धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धन्यवाद सुनकोश टिभी अनि हाम्रो प्रस्तुता दिनेश भाइलाई। थ्याङ्क यू सो मच। अब अहिले दर्शकबिन अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्थ्यो सुनकोश टेलिभिजनको फेसबुक पेजबाट लाइभ कार्यक्रम FNF टाइम। अनि अहिले मलाई जुन अहिले यो पिरियडभरि नै
टेक्निकल सपोर्ट गरेर साथ दिनुभएको थियो नारायण मिश्रज्यू, जो चाहिँ यो सुनकोश टेलिभिजनको टेक्निकल सपोर्ट जसले जुनै कार्यक्रममा गरिरहनुभएको हुन्छ। तपाईँले हामीलाई सुनकोश टेलिभिजनमा अरू विभिन्न कार्यक्रम पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, जसले चाहिँ हामीले सकेसम्म हाम्रो कम्युनिटीका विभिन्न विषयमा कुरा गर्छौँ अनि धार्मिक कुराहरू पनि गरिरहेका हुन्छौँ। आजलाई भने यो कार्यक्रम म यतिमै टुङ्ग्याउन चाहन्छु। आउने कार्यक्रमहरूमा म अझ यस्तै गहन विषयहरूलाई लिएर पक्का पनि आउनेछु। म नारायणजीलाई धन्यवाद दिँदै हाम्रो सुनकोश टेलिभिजनका सम्पूर्ण टिमहरूले सपोर्टको लागि धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। अनि म तपाईँहरूको कार्यक्रम प्रस्तुता दिनेश पनि बिदा लिन चाहन्छु। अहिले भने